خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس، بہت مصیبتیں، بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے۔ آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کی سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت، اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا۔ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے اس کو، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں۔ خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکۃ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا۔ اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف۔ لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ دین کی قربانی۔ اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے، او میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں، خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا، بتا ام المومنین کہنے والے، تو نے میرے مال کی قدر کیا کی تھی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا، کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے؟ سن لیں، بات آئی تو سن لیں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی، جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں۔ یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی، ملکہ تجار، کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے۔ تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے، تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو۔ وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے۔ سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی، ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، فاقہ ہے۔ میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت۔ ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس ہے۔ ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ہے، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے، ذرا بتاؤ نا۔ سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے، اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے۔ سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے، کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لے۔ اب عنوان کہیں اور جاتا ہے، اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں۔ نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو، بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ۔ سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں،
तूने मोहम्मद का साथ दिया तो मैं तुझसे दूर हो गई थी, लेकिन आज फिर वही दर्द, वही दिल, वही तड़प तेरे दरवाजे तक लाई है खदीजा। मैंने सुना है कई दिन से तेरे घर में चूल्हा नहीं जला, तुझे बद्दुआ लग गई है हमारे माबूदों की, बुतों की बद्दुआ, लात और हुबुल की बद्दुआ लग गई। तूने मोहम्मद का साथ दिया ना बुतों की मुखालफत में, तुझे बद्दुआ लग गई। देख इतनी मालदार थी, गरीब हो गई। क्या दिया मोहम्मद अरबी ने तुझे? इतनी गरीब हो गई, इतनी मुफलिस हो गई। तू लोगों को पालती थी, आज तेरे घर में खाना नहीं है। खदीजा, पूरे मक्के में बात हो रही है क्या खदीजा का इंतकाल होगा। मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। कोई खदीजा के जनाजे को कांधा नहीं देगा। कोई खदीजा को अपनी जमीन पर दफन होने के लिए जगह नहीं देगा। और अगर खदीजा मोहम्मद अरबी को अभी भी छोड़ दे आखिरी सांस से पहले, तो हम उसको इज्जत और वकार के साथ, जैसे अरब के सरदार दफन होते हैं, वैसे हम उनको दफन करेंगे। सहेली आकर कहती खदीजा तू मेरी जान, मेरी सहेली, मेरी बात मान ले। और फिर कहती है ये गुर्बत, ये तंग दस्ती, ये परेशानी, अरे तेरे शोहर के पास कफन भी नहीं है तुझे कफनाने के लिए, तू किसकी बातों में आ गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा, कुल ईमान की सास, सैयदाए कायनात की वालिदा, सरदाराने जन्नत की नानी, सैयदा आमिना खातून की बहू, सैयदुल आलमीन के निकाह में सबसे पहले आकर उनके हरम को आबाद करने वाली, हम सब की पहली उम्मुल मोमिनीन, जिसको अर्श से खुदा सलाम नाजिल करे, वो खदीजतुल कुबरा है। तुम्हारे नजदीक तो कपड़े और जेवर सभी है ना, लेकिन यहाँ मर्तबा तो देखो, है कायनात की कोई ऐसी औरत जिसके लिए अर्श से सलाम आए। अगर वो है तो वो सैयदा की अम्मी है, सैयदा खदीजतुल कुबरा। जब सहेली की बात सुनी, ताकत नहीं थी उठने की, मगर पूरी कुव्वत ईमानी ने फिर सहारा दिया, उठ के बैठ गई और सहेली की आंखों में आंखें डाल के कहा क्या बक रही हो, लातो हुबुल की बद्दुआ मुझे लगेगी। अरे जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को ना हटा सके, उनकी बद्दुआ मुझे क्या लगेगी। जो बोलना ना जानते उनकी बद्दुआ। और तू कहती है कि मोहम्मद अरबी ने क्या दिया। अरे मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मोहम्मद अरबी का खुदा मुझे आसमान से सलाम भेजता है। इससे बड़ा मर्तबा किसी औरत का हो तो बताओ। कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया मुझे। अरे 2 मर्तबा बेवा होने वाली को जिसने उम्मुल मोमिनीन कायनात के लिए बनाया, इससे बड़ा मर्तबा क्या चाहिए। और सुन मेरी सहेली, तू कह रही है कि मैंने नादानी और बेखबरी में मोहम्मद का कलमा पढ़ा, शौहर की मोहब्बत में पढ़ा, मैंने हमदर्दी में पढ़ा, मैंने मुरब्बत में पढ़ा। सुन ले, जुमला गौर करे खदीजतुल कुबरा का। अक्लो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसा दिया था, तब कहीं जाकर मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। और तू कहती मैं छोड़ दूं। और सुन, जाकर उन मक्के के गुंडों से कह देना वो मुझे कांधा नहीं देंगे, मुझे उनके कांधों की जरूरत भी नहीं है, मुझे आखिरी नबी का कांधा काफी है। और अगर वो मुझे कांधा नहीं देंगे तो फरिश्ते आएंगे कांधा देने के लिए, क्योंकि मेरा शौहर मखदूम मलाइका, मलाइका जिसके खुदाम है, मेरे शौहर की शान ये है, मुझे फरिश्ते कांधा देने के लिए आएंगे। और अगर मक्के की जमीन में मुझे दफन नहीं करने दिया गया तो मुझे जमीन गैरत में दफन किया जाएगा। मेरी सहेली तू मुझे क्या वरगलाने आई है। ये बात हो रही थी, इतने में हुजूर आ गए। सहेली के साथ तन्हाई में ये बात, उतने में हुजूर आ गए। आका ने सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा खदीजा कैसी हो। खदीजा है नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या हो। सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रख के पूछा खदीजा कैसी हो। कुर्बानी देखो दीन के लिए, कुर्बानी दीन के लिए कुर्बानी, ये दीन ऐसे नहीं फैला, कुर्बानी। सैयदा खदीजा ने कहा आका मुझे तो अल्लाह को सौंप दे, अल्लाह के भरोसे मुझे छोड़ दे, मेरी खैरियत आप मत पूछिए,
जितनी देर तक आप मुझसे बातें करेंगे उतना देर जाकर आप अल्लाह के दीन को टाइम और वक्त दीजिए। जितना वक्त मेरे साथ बातों में गुजरेगा, अगर उतना टाइम आपने लोगों को समझाने में दिया तो पता नहीं उतने वक्त में कितने काफिरों को आप मुसलमान बनाकर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मुझे छोड़ दी, मुझे आप वक्त ना दे, मुझे अल्लाह के भरोसे कर दे, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। आप जाइए अल्लाह के दीन का काम की। ये है दीन की खिदमत, ये है मेहनत रसूलुल्लाह के घर वालों, हुजूर की असहाब की, हुजूर की अज़वाज की, हुजूर की आल की, ये मेहनत है। इस मेहनत से दीन फैला। जब हुजूर निकल के चले गए तो जो सहेली थी ना खदीजा का हाथ पकड़े कहती, खदीजा मुझे मुसलमान कर देना, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे तू तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? उसकी आंखों में आंसू थे। जो मजहब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा मजहब है। इसलिए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही हूँ। ये मेहनत। तो बात जो